محترم ناظرین، ایڈن گارڈن ٹائمز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں پاکستان کے ہمسایہ اور برادر مسلم ملک افغانستان کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ افغانستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ یہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے جو جنوب وسطی ایشیا یعنی ساؤدرن سینٹرل ایشیا میں واقع ہے۔ افغانستان کے جنوب ایشیا میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان واقع ہیں، جبکہ اس کے انتہائی شمال مشرق میں چین واقع ہے۔ اس کا زیادہ تر رقبہ کوہ ہمالیہ کے سلسلہ کوہ ہندوکش میں واقع ہے۔ افغانستان میں انسانی آبادی کے آثار پتھر کے زمانے سے ملتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے شاہراہ ریشم یعنی سلک روٹ کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے مختلف ممالک سے منسلک رہا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ ملک مختلف اقوام اور سلطنتوں کا گھر رہا ہے۔ اسکندر اعظم، موریہ سلطنت، مسلم عربوں کی حکومت، منگول، انگریز اور سوویت حکومتیں قابل ذکر رہی ہیں، اور اب 2001 سے امریکہ اور نیٹو کے اتحادی ممالک کی حکومت، لیکن پھر بھی یہ ہمیشہ ناقابل تسخیر رہا ہے، بلکہ اس کا عرفی نام یعنی نک نیم سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر متعدد بار قبضہ کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کشان، ساسانی، صفاری، غزنوی، غوری، خلجی، مغل، خوتک اور دورانی بھی یہیں سے اٹھے اور بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک بنے۔ موجودہ افغانستان کی سیاسی تاریخ کا آغاز 18ویں صدی میں خوتک اور دورانی سلطنتوں سے ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں افغانستان روسی سلطنت اور برطانوی سلطنت کے درمیان کھیلی گئی گریٹ گیم کا حصہ بن گیا اور اس کی حیثیت بفر سٹیٹ یعنی حائلی ریاست کی ہو گئی۔ 1893 میں برطانوی حکومت نے اس کے بارڈر پر ڈیورنٹ لائن قائم کی۔ یہ 2200 کلومیٹر طویل ہے اور آج بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسری اینگلو افغان جنگ کے بعد 1919 میں ملک غیر ملکی اثر سے آزاد ہو گیا اور یہاں شاہ امان اللہ کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ تقریباً 50 سال کے بعد جب افغانستان پر ظاہر شاہ کی بادشاہت تھی، اس کا تختہ الٹ دیا گیا اور اب یہ ملک جمہوریہ کہلانے لگا۔ 1978 کی بغاوت کے بعد افغانستان پہلے تو سوشلسٹ ریاست بنا اور پھر سوویت یونین کے زیر اثر آ گیا۔ 1980 کی دہائی میں سوویت افغان جنگ کا آغاز ہوا، جو سوویت یونین کی فوجوں اور افغانستان کے باغی مجاہدین کے درمیان شروع ہوئی۔ 1996 تک افغانستان کا اکثر علاقہ اسلامی جہادیوں یعنی طالبان کے زیر تسلط آ گیا اور اگلے 5 سال کے لیے افغانستان کے بیشتر علاقے پر طالبان کی مطلق العنان حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ طالبان زیر عتاب آ گئے اور نیٹو اور اس کی اتحادی افواج نے طالبان کو زور بازو سے ہٹا دیا اور ایک نیا جمہوری منتخب نظام ملک میں لایا گیا، لیکن آج بھی طالبان ملک کے ایک خاصے علاقے پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ افغانستان میں وحدانی صدارتی جمہوری نظام قائم ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق افغانستان کی موجودہ آبادی 38 ملین سے زائد ہے۔ ان میں پشتون، تاجک، ہزارہ اور ازبک نسل کے لوگ شامل ہیں۔ ملک کو ایک طویل عرصہ سے شدید ترین مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں طالبان کی شورش، دہشت گردی، غربت، بچوں میں غذائی قلت اور بدعنوانی جیسے مسائل شامل ہیں۔ اسلام افغانستان کا ریاستی مذہب ہے۔ افغانستان اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی رابطہ کی تنظیم OIC، گروپ آف 77، معاشی تعاون کی تنظیم، غیر وابستہ ممالک کی تحریک کا بھی رکن ہے۔ افغانستان کی معیشت دنیا میں 108ویں نمبر پر ہے۔ اس کی GDP
$64.08 बिलियन है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी GDP पर कैपिटा दुनिया में बदतरीन सतह पर है, यानी दुनिया के 184 ममालिक में इसका नंबर 167 यानी 167 है। जी नाजरीन, लफ्ज़ अफ़गानिस्तान उतना ही कदीम है जितना कि लफ्ज़ अफ़गान। 10वीं सदी की जोग्राफिया की एक किताब हुदूदुल आलम में लफ्ज़ अफ़गान का जिक्र मिलता है। दरअसल लफ्ज़ अफ़गान पश्तून कौम के लिए इस्तेमाल होता रहा है और सतान का लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान से है जिसका मतलब जगह के हैं। अफ़गानिस्तान यानी अफ़गानों या पश्तूनों की सरजमीन। ताहम अफ़गानिस्तान का जदीद कानून यही कहता है कि अफ़गानिस्तान का हर शहरी अफ़गान कहलाएगा। नाजरीन, अगर इस मुल्क की जियोग्राफी यानी जोग्राफिया की बात करें तो ये एक ज़मीन बंद यानी लैंड लॉक्ड पहाड़ी मुल्क है जिसके शुमाल और शुमाल मगरब में मैदान वाक़या हैं। अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा जनूबी एशिया और कुछ वस्ती एशिया में वाक़या है। मुल्क का बुलंद तरीन मुकाम नौशक है जो सतह समंदर से 7,492 मीटर यानी 24,580 फुट बुलंद है। इसकी आबो हवा बड़ी मतनू किस्म की है। वस्ती पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा इंतहाई शदीद होता है। नूरस्तान के इर्द गिर्द और वाहान की पट्टी पर जनवरी में दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सीस्तान बेसन के जनूब मगरबी नशेबी इलाकों और जलालाबाद बेसन के मशरकी और शमाल में दरियाए आमू के इलाकों में जुलाई में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द रहता है। अफ़गानिस्तान का सतह समंदर के लिहाज से सबसे कम बुलंदी वाला मुकाम दरियाए आमू के किनारे पर सूबा जोज़जान में वाक़या है और ये सतह समंदर से 258 मीटर यानी 846 फुट बुलंद है। कई एक दरिया और पानी के ज़ाहिर होने के बावजूद मुल्क के ज़्यादातर हिस्से खुश्क हैं। सीस्तान बेसन का इलाका दुनिया के खुश्क तरीन इलाकों में शुमार होता है। अफ़गानिस्तान में मौसम सरमा में हिंदूकश और पामीर की पहाड़ियों पर बर्फबारी होती है और बर्फ़ पिघलकर मौसम बहार में दरियाओं, झीलों और नदियों के बहने का सबब बनती है। मुल्क का 2/3 पानी बहकर हमसाया ममालिक ईरान, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की तरफ चला जाता है। को हिंदूकश का शमाल मशरकी इलाका जहाँ सूबा बदख्शां वाक़या है हर साल जल्जलों की जद में रहता है। ये जल्जले बाज़-औक़ात मुहलक और तबाह कुन भी होते हैं। मुल्क के कुदरती वसाइल की बात की जाए तो कोयला, तांबा, लोहे की कच धात, लिथियम, यूरेनियम, क्रोमाइट, सोना, जिंक, टॉल्क, बेराइट, सल्फर, सीसा, मार्बल, कीमती पत्थर, कुदरती गैस और पेट्रोलियम वगैरह शामिल हैं। रकबे के लिहाज से अफ़गानिस्तान दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क है। ये फ्रांस से कदरे बड़ा और बर्मा से छोटा है। 2019 के दादोशुमार के मुताबिक अफ़गानिस्तान की आबादी 38 मिलियन से ज़ायद है। 24% के करीब आबादी शहरों में रहती है जबकि 71% लोग देहात में आबाद हैं। 5% के करीब लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते हैं। इनके अलावा 30 लाख से ज़ायद अफ़गानी हमसाया मुल्क ईरान और पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। ये वो अफ़गान बशिंदे हैं जो मुल्क से बाहर पैदा हुए और बड़े हुए। काबुल अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है जिसकी आबादी 52 लाख से ज़ायद है। काबुल के बाद बड़े शहरों में कंदार, खिरात, मज़ार शरीफ, कुंदूज और जलालाबाद काबिल ज़िक्र हैं। अफ़गानिस्तान की आबादी कई नस्ली ग्रोहों में तकसीम है। इनमें पश्तून 42%, ताजक 33%, हज़ारा 9%, उज़्बेक 9%, एमक 4%, तुर्कमान 3%, बलोच 2%, पेशाई, नूरस्तानी, पामीरी और अरब वगैरह 4% के करीब हैं। दरी और पश्तो अफ़गानिस्तान की सरकारी ज़बानें हैं। आम तौर पर लोग दोनों ज़बानों के माहिर होते हैं। दरी ज़बान जो फ़ारसी से मिलती जुलती है 80% बोली और समझी जाती है। पश्तो 47%, उज़्बेक 11%, इंग्लिश 5%, तुर्कमानी 2% और उर्दू 2% बोली और समझी जाती हैं। अफ़गानिस्तान की 99.7% आबादी मुस्लिम है। सुन्नी मुस्लिम 70%, अमामी शिया मुस्लिम 25%, इस्माइली शिया मुस्लिम
4.5%۔ ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں افغان سکھ اور ہندو بھی بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ کبھی یہودی کمیونٹی بھی افغانستان کا حصہ ہوتی تھی، لیکن 20ویں صدی کے اختتام پر یہ لوگ ہجرت کر کے اسرائیل چلے گئے۔ آج بھی ایک یہودی زیبلن سیمنٹوو افغانستان کا رہائشی ہے۔ افغانستان اسلامی جمہوریہ ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں: ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشل، یعنی عاملہ، مقننہ اور عدلیہ۔ قوم کی قیادت صدر کرتے ہیں، جو اس وقت اشرف غنی ہیں۔ ان کے ساتھ نائب صدور میں عبدالرشید دوستم اور سرور دانش ہیں۔ عبداللہ CEO ہیں۔ قومی اسمبلی کے 2 حصے ہیں: ہاؤس آف دی پیپل، جس کو لوئر ہاؤس بھی کہتے ہیں، اور اسے مجلس نمائندگان افغانستان یا وولسائی جرگہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا اپر ہاؤس ہے، جس کو ہاؤس آف ایلڈرز بھی کہتے ہیں، اور اس کو مشیرانو جرگہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق افغانستان دنیا کے بدعنوان ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ صرف رشوت کا نسور ملک کی 23% GDP کو کھا جاتا ہے۔ افغانستان حکومت کا ایک اور سیاسی شعبہ لویا جرگہ ہے، جسے گرینڈ اسمبلی بھی کہتے ہیں۔ یہ پشتونوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جو ریاست کے سربراہ کے چناؤ، کسی نئی قانون سازی یا کسی قومی مسئلے یا علاقائی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا جنگی حالات پر فیصلے کرنے کے لیے یہ لویا جرگہ بلایا جاتا ہے۔ جب سے لویا جرگہ کی روایت بنی ہے، اب تک 1747 مرتبہ یہ جرگہ بلایا جا چکا ہے۔ آخری لویا جرگہ کا انعقاد 2013 میں کیا گیا تھا۔ افغانستان کو 34 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صوبے کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ہر صوبے کا سربراہ گورنر ہوتا ہے اور ہر صوبے کا ایک کیپٹل ہوتا ہے۔ افغانستان کی معیشت انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ $1 ٹریلین کے مادی ذخائر ہونے کے باوجود افغانستان کا شمار دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ زراعت کو افغانستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ملک میں انار، انگور، خوبانی، خربوزہ اور کئی دوسرے تازہ اور خشک پھل بے کثرت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ افیون کاشت کرنے والا ملک بھی ہے۔ ملک کی معیشت کا 16% افیون کی کاشت سے حاصل ہوتا ہے۔ افغان بینک افغانستان کا نیشنل بینک ہے۔ قومی کرنسی کا نام افغانی ہے۔ 1 افغانی پاکستان کے 2 روپوں کے برابر ہے۔ افغانستان کی قومی ایئر لائن آریانہ افغان ایئر لائن ہے۔ ایک پرائیویٹ ایئر لائن کام ایئر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایئر انڈیا، ایمریٹس ایئر لائن، گلف ایئر، ایران آسمان، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ٹرکش ایئر لائن بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ملک میں 4 ایئرپورٹ ہیں: حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، قندھار انٹرنیشنل ایئرپورٹ، خیرات ایئرپورٹ اور مزار شریف انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ریلوے کے 3 لنکس ہیں جو مختلف علاقوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ افغانستان کی سب سے اہم سڑک ہائی وے 1 ہے، جسے رنگ روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2210 کلومیٹر طویل ہے اور 4 بڑے شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ شہر کابل، غزنی، قندھار اور ہرات ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق افغانستان کم ترقی یافتہ ممالک میں 15ویں نمبر پر ہے۔ اوسط عمر کی شرح 60 سال ہے۔ افغانستان میں 100 کے قریب ہسپتال ہیں۔ بہتر علاج معالجے کی سہولت صرف کابل میں دستیاب ہے۔ افغانستان میں کنڈر گارٹن سے گریڈ 12 تک اور اعلیٰ تعلیم کا سسٹم بھی موجود ہے۔ اس کا بندوبست منسٹری آف ایجوکیشن اور منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کرتے ہیں۔ ملک بھر میں 1600 سے زائد اسکول ہیں، جن میں 90 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے باوجود افغانستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں شرح خواندگی انتہائی کم ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں شرح خواندگی 38% کے قریب ہے۔ امریکن یونیورسٹی آف افغانستان اور کابل یونیورسٹی افغانستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ قندھار یونیورسٹی، خیرات یونیورسٹی، بلخ یونیورسٹی، قندوز یونیورسٹی، ننگرہار یونیورسٹی اور خوست یونیورسٹی قابل ذکر ہیں۔ افغانستان بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ ہے اور ملک کے مختلف علاقوں کی اپنی ثقافت اور روایات ہیں۔ جنوبی اور مشرقی علاقوں میں
पश्तून सकाफत की छाप नुमायां नज़र आती है। इस सकाफत की नुमायां खसूसियात में मेहमान नवाजी, पनाह हासिल करने वालों को जाए अमान देना और कत्ल का इंतकाम लेना शामिल हैं। पश्तून और बलोच ज़्यादातर जनूबी एशियाई कल्चर से जुड़े हुए हैं। बाकी अफ़गान पर्शियन या टर्किक के ज़्यादा करीब है। इन दोनों सकाफतों के मिलने से एक मुश्तरका सकाफत भी जन्म ले रही है। अफ़गानी सकाफत पर इस्लामी रंग की छाप वाज़े दिखाई देती है। अफ़गानी सकाफत की तारीख़ मुख्तलिफ़ ज़बानों और तारीख़ी इमारतों की शक्ल में हमें जगह जगह नज़र आती है। ताहम बहुत सारी तारीख़ी यादगारें मौजूदा शूरश के दौर में तबाह कर दी गई हैं। इनमें सबसे बड़ी मिसाल बामियान में बुद्धा के बड़े मुजस्मे जो तालिबान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए, जो उनकी नज़र में बुत परस्ती की अलामत थे। ताहम बुद्धिज़्म से मुतल्लिक़ यादगारें अभी भी पूरे अफ़गानिस्तान में जगह जगह नज़र आती हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि किसी ज़माने में बुद्धिज़्म इस इलाके का बड़ा मज़हब रहा है। ग्लोबल राइट्स जो इंसानी हकूक़ की तंजीम है, उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में 90% ख़वातीन जिस्मानी, जिनसी और नफ्सियाती तशद्दुद का शिकार होती हैं। ज़बरदस्ती की शादियाँ आम हैं। बचपन की शादियों का भी आम रवाज है। अफ़गानिस्तान में 350 से ज़ायद रेडियो स्टेशन और 200 के करीब टीवी स्टेशन हैं। RTA TV रियासती इदारा है। प्राइवेट चैनल्स में टोलो और शमशाद TV अहम हैं। काबुल शहर अफ़गान मौसीकी का गढ़ रहा है। बेशुमार मौसीकार रवायती और जदीद अफ़गान मौसीकी में महारत रखते हैं। रवायती मौसीकी का इस्तेमाल ज़्यादातर नौरोज़ या आज़ादी की तकरीबात में किया जाता है। अफ़गानी बॉलीवुड फिल्मों और गानों के शौकीन हैं। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स का ख़ानदानी ताल्लुक़ भी अफ़गानिस्तान से रहा है। इनमें सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, आमिर खान, फिरोज़ खान, कादिर खान और नसीरुद्दीन शाह काबिल ज़िक्र हैं। अफ़गानी खानों की बुनियाद कौमी फसलों पर है, जैसे कि गंदम, मकई, बाजरा और चावल वगैरह। इनके अलावा मुकामी फल और सब्जियां, डेयरी की अशिया जैसे कि दूध, दही और आबे शीर वगैरह। काबली पुलाव अफ़गानिस्तान की कौमी डिश तस्वुर की जाती है। अफ़गानिस्तान अपने अनार, अंगूर और मीठे खरबूजों की वजह से भी दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है। क्लासिकी फ़ारसी और पश्तो शायरी अफ़गान सकाफ़त का हिस्सा रही हैं। जुमेरात की रात को शायरी की रात कहा जाता है। खिरात शहर में मर्दो ख़वातीन और बच्चे इकट्ठे होते हैं और कदीम और जदीद शोरा का कलाम पढ़ा और सुना जाता है। अफ़गानिस्तान में मकबूल खेलों में क्रिकेट और फुटबॉल हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, स्कीइंग, स्नूकर, शतरंज वगैरह के खेल भी खेले जाते हैं। अफ़गानिस्तान का कौमी खेल बुज़कशी है। घुड़सवारों की 2 टीमें एक बकरी को पकड़ने की कोशिश करती हैं। ये खेल सदियों से खेला जा रहा है। अफ़गानिस्तान उन ममालिक में से एक है जो पिछली 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा खबरों की जीनत रहा है। 90% मुल्क में मोबाइल फ़ोन की कवरेज मौजूद है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को स्टेटस सिंबल तस्वर किया जाता है। ग्लोबल राइट्स के ख़वातीन के हवाले से मुशाहिदात एक तरफ। ये हकीकत है कि अफ़गानिस्तान में एक मजबूत ख़ानदानी निज़ाम मौजूद है। मर्दों पर कमाने की ज़िम्मेदारी होती है, जबकि ख़वातीन घर पर रहकर ख़ानदान की खिदमत करती हैं। ख़वातीन की मुआशरे में बेहद इज़्ज़त की जाती है और ख्याल किया जाता है कि वो गैर मर्दों के साथ मेल जोल ना रखें। औरतों में पर्दा लाजमी है। मेहमानों को खाना अमूमन फर्श पर बिछे दस्तरखान पर पेश किया जाता है। खाना दाएं हाथ से खाया जाता है और मेहमान और मेज़बान एक ही प्लेट से खाना लेते हैं। मेज़बान कोशिश करता है कि अपने मेहमान को बेहतरीन खाना पेश करे। शादी अफ़गान ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है। तलाक को मुआशरे में बहुत बुरा समझा जाता है। जी नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से ये मालूमात आपको बेहद पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। आइंदा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।